कल एक गृह विभाग वालों मैसेज आया कि जिन्ने भी पंजाब दे विच डिसमिस कर्मचारी है, कोई छोटे जुर्मां दा है, कोई वड्डे जुर्मां दा है, कोई पोलीटिकल की भेट चढ़ गया, कोई अफसरां की भेट चढ़ गया। थाणिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ मैसेज आया कि इन्हां दा पता करो भी ये कारोबार की करते हैं ते काम की करते हैं। चलो तुहानूं इन्ना कुछ तां सोझी आ गई है भी पता तां करा लो भी की कर रहे हैं। कई तो नरमा चुग रहे हैं, कई झोना ला रहे हैं, कई डिप्रैशन च जा रहे, उन्हां दे बच्चे जिहड़े हैगे आ ओह स्टेशनां दे उत्ते पलेदारी कर रहे हैं, सीमेंट दीयां बोरियां चक रहे हैं, आह काम कर रहे हैं। सुन लो, तुहानूं शर्म आउणी चाहीदी है, तुहाडीआं करतूतां कारण आह काम हो रहा है। सीएम साहब दे ते गृह मंत्री साहब दे भी मेरा की कसूर है, पर हाई कोर्टां दा भी बेड़ा गर्क होया है, न्यायपालिका भी खत्म हो गई। तुसीं कर्मचारी बहाल करके रखे हुए है 98 कर्मचारी, ते असीं 2007 तो पिट रहे हैं भी जेकर इन्हां नूं कीता है तो इन्हां नूं भी बनदा, इन्हां नूं भी करो, क्योंकि सजा ही 2 तो 3 साल तो घट कर कई तो कट्टी बैठे हैं, कई डिप्रैशन के मरीज, शुगर के मरीज हो गए तुहाडे कारण। 2017 तो असी कैप्टन अमरिंदर सिंह जी नूं भी मंग पत्र दिते सी, उन्होंने ओसडियां नूं भी मिले, लीडरां राहीं भी भेजे, डीजीपी साहब नूं मिलण दी कोशिश की, मिले, पर साडी उत्थे सुणवाई नहीं हुई। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 70% कर्मचारी SC है ਜਿਹੜੇ कि इस टाइम ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿਹਾੜੀਆਂ, ਝੋਨਾ, ਨਰਮਾ ਜਿਹੜੇ कि ਦਿਹਾੜੀਆਂ कर रहे हैं, पलेदारी कर रहे हैं। कई थाणेदारां ਦੇ जवाक पलेदारी कर रहे हैं। शर्म करो, ਤੁਹਾਨੂੰ शर्म आउणी ਚਾਹੀਦੀ है। ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਢੀਂਗਾ ਤਾਂ मार रहे हो, ਆਹ करता सी, आह करता जी, वो माफ करता जी, आह बिल पास करता, आह कदों करना है, ये भी दस दो। 3-3 4-4 लाख रुपये आ जाओ, मैं मेरे को प्रूफ है, मेरे को प्रूफ है, मैं डरदा नहीं हुंदा किसी तो। साडे कोल 3-3 4-4 लाख रुपये इन्हां कर्मचारियों कोल है नहीं जिहड़ा तुहानूं दे के बहाल हो जाना। बाथरूम दे विच एक वायरल भी होया सी तुहाडा रिकॉर्ड, जिहदे विच लिखिया सी भी जे बहाल होना इन्ने, जे सस्पेंड तो बहाल होना इन्ने, परचे वाले नूं इन्ने। शर्म करो, तुहाडीआं बेड़ा गर्क हो चुकिया तुहाडे अफसरां दा। मैं ये पुछदा गृह मंत्री साहब, चन्नी साहब, इन्हां दे जिहड़े फंड है, ग्रेजुएटियां, इन्हां दे जीपी फंड है, इहदे इंस्ट्रक्शन लीव है, वो कित्थे है? खा गए। ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ 98 कर्मचारी ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੇ ਹੈ ਬਾਹਲੇ ਚੇਤੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਰੱਖੇ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੇਬਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਇਹ 98 ਕੀਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਨਰਮਾ ਝੋਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। पेज अपना बंद हो गया जी, पेज समझ लो कि हैक होया है अपना, तो अज कोई जरूरी मैसेज सीगा तो वो आप डिस्कस करना सी, ते लाइव ही मेरा ख्याल होए ही नहीं। आप चलो वीडियो वूडियो पाते रहने, लाइव तो होए नहीं। तो अज मसला ही यहो जिहा एक पंजाब सरकार का मसला है जी, जिहदे विच कल एक गृह विभाग वालों मैसेज है, कल एक गृह विभाग वालों मैसेज है कि जिन्ने भी पंजाब दे विच डिसमिस कर्मचारी है, कोई छोटे जुर्मां दा है, कोई वड्डे जुर्मां दा है, कोई पोलीटिकल की भेट चढ़ गया, कोई अफसरां की भेट चढ़ गया। थाणिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ मैसेज आया कि इन्हां दा पता करो भी ये कारोबार की करते हैं ते काम की करते। चलो तुहानूं इन्ना कुछ तां सोझी आ गई है भी पता तक करा लो भी की कर रहे हैं। 2017 तो असी लगे हुए हैं प्रोटेस्ट दे विच भी पुलिस कर्मचारी जिहड़े तुसीं डिसमिस कीते है, कईयां दा तां कसूर ही नहीं, कई घरेलू केसां दे विच उलझे हुए हैं जिहड़े कि बनदा ही नहीं। चलो वड्डे केसां दा असीं नहीं कहिंदे, पर जिहड़े तुसीं डिसमिस कीते हुए हैं, 2017 तो साडा प्रोटेस्ट चल रहा है। पहले DGP 2-3 तुसीं बुढ़ियां जिहियां लाइयां सी DGP, उन्होंने तो साडी सुनी नहीं। मैं तो उन्होंने जनानियां DGP लाइयां सी तुसीं, ते मैं तुहानूं डिटेल नाल दस्सण लगा पंजाब सरकार नूं ते गृह मंत्री साहब नूं भी सुनो, हुण डिटेल नाल तुहानूं सुनना पैना। अज ये कौड़ा सच है, तुहानूं सुणाऊंगा अज मैं।
ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਸਐਸਪੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕਿ ਪਤਾ ਕਰੋ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਕੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੁਣ ਲਓ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ। ਕਈ ਤਾਂ ਨਰਮਾ ਚੁਗ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਈ ਝੋਨਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਈ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾ ਵੜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਲੇਦਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਸੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਚੱਕ ਰਹੇ ਹੈ, ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੁਣ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਾਰਨ ਆਹ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੇ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੇ ਲੂਣ ਭੁਗਤਾ ਵੀ ਆਪੇ ਸੜੀ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਸਭਾ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਏਸੀਆਂ 'ਚ ਨਿਕਲਣਾ ਤੇ ਏਸੀਆਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਬਹਿਣਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚੋਂ ਘਰੇ ਬਾਹਰ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਹੁਣ ਸੁਣ ਲਿਓ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਤਕਰਾ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਦੱਸੂਗਾ। 1211 ਇੱਕ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ 2020 ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਏਐਸਆਈ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੋਗਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮਰ ਵੀ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਸੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਇਆ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। 2020 ਦੀ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਪਰ ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ, ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ ਸਰਕਾਰੋ, ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਤਕਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 98 ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੇਤੇ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ 98 ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 7-7 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਮਿਸ ਤੋਂ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਰੂਲਿੰਗ ਹੈ 16.2.2 ਫਿਗਰਾ। ਇਹ ਰੂਲਿੰਗ ਹੈ 18/5/2010 ਦਾ ਆਰਡਰ, ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇ, ਨਾਰਮਲ ਸਜ਼ਾ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕਰਮਚਾਰੀ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ 7-7 ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਐਸਐਚਓ ਲਾ ਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਆਫੀਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਆਫੀਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ ਹੈ। ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਸੁਣਵਾਈ ਸੁਣ ਲਓ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਫੀਸਰ ਛੱਡਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਵੀ ਦੇਤਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫੀਸਰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਤਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਡਿਸਮਿਸ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਆਰਗੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਭੱਜੇ ਉੱਥੋਂ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ 2 ਅਫਸਰ ਛੱਡਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੀਪੀਐਸ ਤੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਫਸਰ ਛੱਡਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਰਮਾ ਝੋਨਾ ਕੋਈ ਪਲੇਦਾਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ 98 ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਾ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹੈ 98 ਕਰਮਚਾਰੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ 2007 ਤੋਂ ਪਿੱਟ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਣਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਜ਼ਾ ਹੀ 2 ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ। ਕਈ ਤਾਂ ਕੱਟੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਈ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਮਰੀਜ਼, ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਚੇਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੇ ਆਫੀਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, 5 ਆਫੀਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਹ ਰੱਖੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਬੇਸ ਤੇ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਹੈ? ਫਿਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕੀਤੇ ਆ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠਾ ਦੇਤਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਫੀਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਝੂਠਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ?
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਆ? ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਰੋ ਰਹੇ ਆ ਕਰਮਚਾਰੀ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ 70% ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਡਿਸਮਿਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ, ਉਹਦੇ 70% ਐਸਸੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਝਾਤ ਮਾਰੋ ਥੱਲੇ ਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰਾਓ ਹੋਊਗਾ। ਰਿਟਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਪਰਵਾਹ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਦੋ 2017 ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਓਸਡੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ, ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਭੇਜੇ, ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਮਿਲੇ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 70% ਕਰਮਚਾਰੀ ਐਸਸੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿਹਾੜੀਆਂ, ਝੋਨਾ, ਨਰਮਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਲੇਦਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕਈ ਥਾਣੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਜਵਾਕ ਪਲੇਦਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਢੀਂਗਾਂ ਤਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਹ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਆਹ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਉਹ ਮਾਫ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਆਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਤਾ, ਆਹ ਕਦੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਫਿਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਮ ਕਰ ਲਓ, ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਸ਼ਰਮ। ਕਈ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਰ ਗਏ, ਵਿਤਕਰਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਿੰਨ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆ ਜਾਓ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈਗੇ, ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3-4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਬਹਾਲ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਦਰ ਵਿਛਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਇਰਲ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਕਾਰਡ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਬਹਾਲ ਹੋਣਾ ਇੰਨੇ, ਜੇ ਸਸਪੈਂਡ ਤੋਂ ਬਹਾਲ ਹੋਣਾ ਇੰਨੇ, ਪਰਚੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੰਨੇ। ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਲਾਏ ਸੀ, ਇੱਕ ਆ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਜੀ, ਜਮਾਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੈੜੇ ਡੀਜੀਪੀ, ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਰਤੀ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਰਤੀ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਬਣਾਤਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਮਰ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 'ਚੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰਦੇ ਪਏ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਡਿਸਮਿਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡ ਹੈ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਟੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਪੀ ਫੰਡ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਲੀਵ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਖਾ ਗਏ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਈ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਦਿਓਗੇ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਫਸਰ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਹੜੇ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰੂਲਿੰਗ ਹੈ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਕਈ ਅਫਸਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈ 15-15, 16-16 ਸਾਲ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਤੀ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਚੇਤੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਲਾਂ ਖੋਲਦੇ ਸੀ ਉਹ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪੈਸਾ ਸਿੱਟੋ, ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖੋ। ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਮਿਲ ਲੈ ਸਹੀ, ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਪੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣਗੇ? ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਹ ਮਾਫ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਉਹ ਮਾਫ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਆਹ ਹੁਣ ਰੈਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰਾਓ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਘਰਾਓ ਕਰਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ 5-4 ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਇੱਕ ਰੈਲੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢਦਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਪਰਵਾਹ ਕਰੋਗੇ? ਆਮ ਪਰਸਨ ਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਵਾਹ ਕਰੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ,
ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਰੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ 98 ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੇ ਹੈ ਬਾਹਲੇ ਚੇਤੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਰੱਖੇ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੇਬਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਇਹ 98 ਕੀਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਨਰਮਾ ਝੋਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੂਗਰਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ, ਕਾਲਾ ਪੀਲੀਆ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ, ਮੰਜਿਆਂ ਤੇ ਪਏ ਐ। ਸ਼ਰਮ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ ਜਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬਕਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਆਪਦਾ ਸਿਸਟਮ ਤਾਂ ਚਲਾ ਲੈਣ, ਘਰ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਤਾਂ ਚੱਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਲਗਾਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ। ਉਹ ਸੁਖਬੀਰ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸੀਰੀ ਦੱਸ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸੀਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ, ਸ਼ਰਮ ਕਰ ਲਓ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ। ਉਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਤੁਹਾਡਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 35 ਕਿੱਲੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਸ਼ਰਮ ਕਰ ਯਾਰ, 58 ਸਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਰਵਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਮੋੜ ਤੇ ਢਿੱਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਭੁੱਖਵੇਂ ਲਾਟੂ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪੈਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਯੋਗ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਘਰਾਓ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਸਟੇਟਸ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦਬੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇ ਦਿਓ। ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਪਰਵਾਹ ਕਰੋਗੇ। ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਸ਼ਰਮ ਕਰ ਲਓ, ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਸ਼ਰਮ। ਢੀਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਹੋ, ਆਹ ਮਾਫ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਆਹ ਮਾਫ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਆਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਮਸਲਾ ਰੱਖਤਾ ਮੈਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ ਯਾਦ ਕਰਾਤਾ। ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਰਹੇ ਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ। ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਇਹੋ ਜੀ ਇਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਦਿਹਾੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਦਿਹਾੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇੜਾ ਘਰ ਕੋਈ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਥੇਰੇ ਆ, ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੋਈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਪਾਓਗਾ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ? ਸ਼ਰੇਆਮ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਅਫਸਰ ਸੈਕਟਰੀਏਟ 'ਚ ਬੈਠੇ। ਜਾਓ ਗ੍ਰਹਿ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਕੋਲ 3-3 4-4 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਯਾਰ 98 ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਰੱਖੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਰਪਟ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਜਾਪਤਾ ਹੈ। 7-7 ਸਾਲ, 8-8 ਸਾਲ, 9-9 ਸਾਲ ਸਜ਼ਾ ਹੈ, ਤੇ 3 ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਦੁੱਧ ਕੱਢੀ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਐਡਾ ਵੀ ਜਰੀਆ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਕੀਲ ਕਰ ਲੈਣ, ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜ ਲੈਣ ਜਾ ਕੇ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈ, ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ। 70% ਕਰਮਚਾਰੀ ਐਸਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਰਗੜੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹੈ। ਬੇੜਾ ਹੀ ਗਰਕ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਬੇੜਾ ਹੀ ਗਰਕ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ।